مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے زیر صدارت لندن میں اہم پارٹی اجلاس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ مفتاح اسماعیل نے اپنا استعفیٰ قائد محمد نواز شریف کو پیش کر دیا۔ پارٹی قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور قومی صورتحال پر بھی تفصیلی غور۔ سابق حکومت کی لگائی معاشی تباہی کی آگ موجودہ حکومت کو بجھانا پڑ رہی ہے، اجلاس میں موقف۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا عزم، وزیر اعظم کی لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت، ریلیف اور بحالی کے کاموں کے حوالے سے بریفنگ۔ عالمی برادری اور ملکی اداروں کی کوششوں سے ہم اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے متاثرین کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کا جلد انعقاد کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ فارن فنڈنگ کے عوض پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور معیشت کا سودا کرنے والا چیخیں مار رہا ہے۔ آڈیو ثبوت ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، نہ ہی کسی کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچایا گیا۔ عمران خان ہاؤسنگ سوسائٹی کے گریڈ اسٹیشن کی تنصیب کے بارے میں 18 جولائی 2020 کا ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ پڑھ لیں۔ 458 کنال زمین کے لیے حکومتی پالیسی بنانے والا ہمیشہ کی طرح آج بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ توشہ خانہ کی پالیسی بدل کر کروڑوں روپے کی گھڑیوں سے منافع کمانے والا جھوٹ بولنے سے پہلے آئینہ دیکھ لے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران نیازی باہر آزادی کی باتیں کرتا ہے اور اندر خانے خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے۔ اگر الیکشن کا شوق ہے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کروائیں۔ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فارن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے۔ سابق حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کیا، سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا اور اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان۔ عمران نیازی نے 4 سال چور ڈاکو کا شور مچایا، مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے۔ ہماری سیاست کا محور عوام ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی کیس میں بریت میری دیانتداری کا ثبوت ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چیئرمین دبئی پورٹ شیخ احمد سلطان کی ملاقات۔ متاثرین کے لیے $25 لاکھ کا عطیہ دیا۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ شیخ احمد سلطان کا پاکستان کے ماحولیاتی انصاف کے معاملے کو عالمی فورمز پر اجاگر کرنے کا عزم۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو سرگرمیاں، افواج پاکستان کی سول اداروں کی بھرپور معاونت۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرین کو 2 ٹن خوراک پہنچائی گئی۔ طبی کیمپوں میں مریضوں کا علاج، معالجہ، راشن اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم۔ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، نائب صوبیدار جاوید اقبال اور نائک حسین احمد شہید۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، کپواڑہ میں 2 نوجوان شہید، حریت قیادت کی ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے بھارتی مظالم رکوانے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے۔ اسلام آباد میں وائرس نے 6 افراد کی جان لے لی۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سے 104، پنجاب سے 385 اور سندھ سے 419 کیس رپورٹ۔ یوکرین روس جنگ میں شدت، فریقین کا ایک دوسرے پر شہری املاک کو نشانہ بنانے کا الزام۔ یوکرینی شہر ماریوپول میں روس سے الحاق کے لیے ریفرنڈم، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بنگلہ دیش میں کشتی حادثے میں 24 ہندو یاتری ہلاک، 25 لاپتہ۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل۔ کہیں گرمی، کہیں بارش، کہیں برف باری۔ بالائی علاقوں میں موسم سرما کی دستک، چلاس، اسکردو اور استور میں تیز بارش۔ بابوسر ٹاپ اور اطراف میں سیزن کی پہلی برف باری، رات سے اب تک 2 انچ تک برف پڑ چکی۔ بابوسر ناران روڈ ٹریفک کے لیے بند۔
behind the bulk of France. Full toss. कराची में चौथा टी20 मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 167 रन का हदफ। मोहम्मद रिजवान के शानदार 88 रन। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ग्रीन शर्ट्स की इंटरनेशनल टी20 मैचेस खेलने की डबल सेंचुरी मुकम्मल, एजाज हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। नेपाल ने तीसरी माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप, पाकिस्तान के हमजा उमर सईद ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त, फाइनल में भारतीय खिलाड़ी से मुकाबला होगा। और डबल ओलंपिक चैंपियन कीनिया के एल्विड कैपचोगी ने मैराथन में नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। बर्लिन में होने वाली रेस में 37 साला एथलीट ने 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड में तय करके 30 सेकंड्स के फर्क से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत लंदन में अहम पार्टी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, मलिक मोहम्मद अहमद खान और अहद चीमा ने शिरकत की। शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि साबिक़ हुकूमत ने मईशत को तबाह किया, जिसे मौजूदा हुकूमत दुरुस्त करने के लिए कोशिशें कर रही है। इजलास में मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना के लिए नामज़द किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पार्टी फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि उन्होंने भरपूर सलाहियत से काम किया, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई। मिफ्ताह इस्माइल ने अपना इस्तीफा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश किया। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ताह इस्माइल की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हालिया इजलास के दौरान उनकी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत दुनिया भर की अहम लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं, जिनमें आलमी लीडर्स को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और सिलसिले में हुकूमत की तरफ से की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों और बहाली की कोशिशों से आगाह किया गया। सैलाबज़दा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के कामों के हवाले से लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुलाकातों में आलमी लीडर्स को मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आलमी लीडर्स की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया और ये यकीन दिलाया गया कि पूरे इखलास के साथ पाकिस्तान की मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद कराई जाएगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात के दौरान सैलाबज़दा इलाकों में बच्चों की खुराक के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मदद लेने की बात भी ज़ेर बहस आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से हम इंशाअल्लाह इस मुश्किल से जल्द निकल आएंगे। वज़ीर आज़म को नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के हुकाम ने मुल्क भर में सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के कामों के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिस्र के हम मनसब सामिर शुक्री ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अल्जीरिया के वज़ीर ख़ारिजा रामतान लामरा ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने करक में इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार देते हुए कहा है कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ और ना ही किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया गया। भारत से बिजली का प्लांट इमरान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। एक बयान में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इमरान खान हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड स्टेशन की तनसीब के बारे में
18 जुलाई 2020 का लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला पढ़ लें। फॉरेन फंडिंग के एवज पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और मईशत का सौदा करने वाला चीखें मार रहा है। उन्होंने कहा कि रुमिता शेट्टी, इंदर दोसान जैसे भारतीयों से फॉरेन फंडिंग लेने वाला अब चीख रहा है। गुस्सा इस बात का है कि शहबाज शरीफ ने कोई पॉलिसी बदली, ना ज़मीन मांगी और ना ही 5 कैरात के हीरे मांगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ ही ये है कि ऑडियो से भी कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद ना हो सकी। गुस्सा और तकलीफ है कि ऑडियो में बुशरा बीबी के 5 कैरात हीरे का जिक्र ही नहीं। खैरात के पैसे अपनी ज़ात और सियासत के लिए इस्तेमाल करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर चीखना चिल्लाना तो बनता है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड बंद लिफाफे में 5 कैरात की अंगूठी देने वाले को अतिया करने जैसा कोई काम नहीं हुआ। 5 कैरात हीरे के लिए हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला आज दूसरों पर बहतान तराशी कर रहा है। 458 कनाल जमीन के लिए हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला हमेशा की तरह आज भी झूठ बोल रहा है। तोशाखाना की पॉलिसी बदल कर करोड़ों रुपए की घड़ियां फरोख्त करके मुनाफा कमाने वाला झूठ बोलने से पहले आईना देख लिया करे। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में शौकत तरीन और आपके सूबाई वज़रा की पाकिस्तान दुश्मन साजिश जैसी कोई बात नहीं निकली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन दुबई पोर्ट शेख अहमद सुल्तान बिन सलाम ने रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने आर्मी चीफ से गुफ्तगू में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और उसकी क़यादत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात के हवाले से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ इंसाफ का मामला उठाएंगे। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान में मजीद डोनर्स लाने की भी पेशकश की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख अहमद सुल्तान बिन सलाम की काबिल कदर और बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात से कबल उन्होंने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से पाक फौज के किरदार को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुतासरीन की इमदाद के लिए $25 लाख आर्मी रिलीफ फंड में अतिया दिया। शेख अहमद सुल्तान बिन सलाम ने आर्मी चीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों के फरोग के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि दुनिया के मुतअद्दिद सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुश्किल की इस घड़ी में मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब मुतासरीन के लिए आगाही पैदा करने और पाकिस्तान के दौरे का एहतमाम करने पर मारूफ गुलकार फ़ख्र आलम का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान नियाज़ी ने 4 साल चोर डाकू का शोर मचाया, मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए झूठे मुकदमात बनाए। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का महवर आवाम है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में बरीयत मेरी दयानतदारी का सबूत है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सिर्फ सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाए गए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में बरीयत मेरी दयानतदारी का सबूत है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि इमरान नियाज़ी ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे झूठे मुकदमे बना के उन्हें जेलों में डाला था, उनकी किरदार कुशी की थी। इमरान नियाज़ी ने पिछले 5 सालों से झूठ बोल बोल के चोर डाकू की तस्बीह पढ़ पढ़ के जो बोहतान बाजी की, जो किरदार कुशी की सियासत की, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वजीर ने कहा कि दुनिया से आने वालों की आंखें सैलाब ज़दगान को देखकर नम हो गईं। इमरान नियाज़ी पत्थर का है और इसे सियासत का भूत चढ़ा हुआ है। आज जब दुनिया पाकिस्तान की मदद करना चाहती है तो इमरान नियाज़ी और उसकी जमात पूरी दुनिया को सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करें। IMF ने पाकिस्तान के लिए मंजूरी दी प्रोग्राम की, तो इमरान नियाज़ी उसकी मुखालफत कर रहा था और IMF के अंदर हिंदुस्तान उसकी मुखालफत कर रहा था। वफाकी वजीर ने कहा कि सैलाब मुतासरा सूबों में दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और सैलाब ज़दगान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान नियाज़ी बाहर आज़ादी की बातें करता है और अंदर खाने खुफिया मुलाकातें करता है। अगर इलेक्शन का शौक है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करवाएं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI की ममनुआ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। इमरान खान के साबिक हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने CPEC मंसूबे को रोल बैक किया और स्टेट बैंक को गिरवी रखा। चाइना हमारा सबसे करीब तरीन दोस्त है।
وہ ہم سے ناراض ہو گیا. اس نے ہمارے ساتھ تعاون کے لیے ہاتھ کھینچ لیا اس لیے کہ آپ نے سی پیک کو رول بیک کیا. اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جس کو اسٹیٹ بینک کی آزادی کا نام دے دیا گیا. ساری سیاست اس نے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر کی. جتنے مقدمات بنائے انہوں نے ایک کیس بھی کسی سیاستدان کے خلاف وہ ثابت نہیں کر سکے. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر نے کہا ہے کہ عمران خان جتنے مرضی جتن کر لیں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا. انہوں نے دنیا پر واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے دنیا کو آگاہ کیا اور اقوام عالم نے اس سلسلے میں پاکستان کی بھرپور مدد کا اظہار کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ عوام سے جھوٹ بولا ہے. ان کے سارے بیانیے ناکام ہو چکے ہیں. فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈالر اور ہیرے بٹورنے والا آج بھی صادق و امین ہے. عمران خان اقتدار کی ہوس میں ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. سابق حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آج ملکی معیشت مشکلات کا شکار ہے. طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان کو شہباز شریف اور پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی, اس لیے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کی عادت ہے کہ وہ پہلے گریبان کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں. سب سے پہلا بیانیہ تھا کہ امریکہ نے سب کچھ کروایا ہے, سارا کچھ, ساری سازش امریکہ سے ہوئی ہے. پھر اس کے بعد خفیہ ملاقاتیں امریکن اہلکاروں سے, ان کے چیف منسٹر ریڈ کارپٹ پہ امریکی سفیروں کو دعوتیں اور کھانے اور ان سے گاڑیاں وصول کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے 75 لاکھ مہینے پہ امریکہ سے ایک فرم کو ہائر کیا کہ مجھے معافی دلوا دی جائے. کسی بھی ملک کی سالمیت اس کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے, اور پاکستان تو جب عمران خان چھوڑ کے گیا تبھی سری لنکا کی باتیں ہو رہی تھی. آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاش کرنے کے لیے اپنے وزیر خزانہ ترین کی ڈیوٹی لگائی کہ اس پہ حملہ کرو تاکہ پاکستان اٹھ نہ سکے. طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان نے مریم نواز کے بعد اب ان کی بیٹی اور داماد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی بطور وزیر خزانہ کارکردگی قابل فخر رہی ہے. وہ اقتصادی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے پولیٹیکل مینیجر بھی ہیں. وفاقی حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام شیخوپورہ میں ریلی نکالی گئی. ریلی کمپٹی باغ سے شروع ہوئی جو مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی تاجدار ختم نبوت چوک پر ختم ہوئی. ریلی میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے, اس لیے سیاست بچانے کے بجائے ریاست بچانے کو ترجیح دی. انہوں نے کہا کہ عوام کو درپیش مہنگائی کا مسئلہ سابقہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ہے, تاہم وفاقی حکومت کو عوام کے مسائل کا احساس ہے, اسی لیے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا گیا. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آرمی چیف تعیناتی کو سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے مشروط کرنے کی تجویز مضحکہ خیز ہے. ایک بیان میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ حساس ترین تقرری کو مخالف سیاسی جماعتوں کا کھیل بنانا افسوسناک ہوگا. جمہوری ممالک میں آرمی چیف کی تقرری کا اختیار چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے کبھی کوئی تنازع نہیں اٹھا. 2019 میں عمران خان کے اس ثوابدیدی اختیار پر اس وقت کی اپوزیشن نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. توسیع کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت پڑی تو اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے لندن میں پی ٹی آئی کارکنوں کے شرانگیز رویے کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کی نفرت انگیز اور فرقہ واریت پر مبنی سیاست کا اپنے بھائیوں اور بہنوں پر زہریلا اثر دیکھ کر دھک ہوا. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا. افسوس کہ وہ عمران خان کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی زہریلی سیاست کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو متحد کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھیں گے. نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق اب تک سیلاب سے 13,000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 392 پلوں کو نقصان پہنچا ہے.
پاک فوج سول انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. NFRCC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے ہیلی کاپٹرز نے پرواز کی، جس کے ذریعے متاثرین کو 2 ٹن خوراک پہنچائی گئی. آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹروں نے اب تک 619 پروازوں کے ذریعے 4659 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اب تک 147 امدادی کیمپ اور امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 237 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں. متاثرین سیلاب میں اب تک 10,175 ٹن خوراک اور 1,732 ٹن دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی گئی ہیں. متاثرہ علاقوں میں 300 سے زائد میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جن میں 5,66,000 سے زائد مریضوں کا علاج اور مفت ادویات فراہم کی گئی. بلوچستان میں آرمی اور FC سول انتظامیہ کے ہمراہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی میں مصروف عمل ہے. متاثرہ علاقوں کوہلو، سبی، ڈیرہ مراد جمالی، نصیر آباد، صحبت پور اور جل مکسی میں 14 ریلیف کیمپس کام کر رہے ہیں، جہاں سیلاب زدگان کو کھانا، راشن اور علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 3,000 متاثرین میں راشن، پانی کی بوتلیں، دودھ، خوردنی تیل، آٹا، خیمے اور دیگر روزمرہ کی ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں. پاکستان آرمی اور FC بلوچستان کی جانب سے کوئٹہ میں 6 کلیکشن پوائنٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. متاثرہ اضلاع میں فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں 8,000 مریضوں کا علاج کیا گیا اور مفت ادویات فراہم کی گئیں. پاک بحریہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 4 فلڈ ریلیف کوارڈینیشن سینٹرز اور 18 مرکزی کلیکشن پوائنٹس قائم کیے ہیں. پاکستان نیوی نے مختلف اضلاع میں 1,758 ٹن راشن، 6,407 خیمے اور 7,27,848 لیٹر صاف پانی تقسیم کیا. پاک بحریہ نے کمبر شہداد کوٹ، دادو، بان، سعید آباد، سکھر اور سجاول میں 19 خیمہ بستیاں بھی قائم کی ہیں. پاک بحریہ کے 82 میڈیکل کیمپس میں 89,000 سے زائد مریضوں کا علاج بھی کیا گیا. پاک فضائیہ نے سیلاب متاثرین میں 6,415 خیمے، 5,37,081 فوڈ پیکیجز تقسیم کیے. پاک فضائیہ کے قائم کردہ 46 طبی کیمپوں میں 70,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا، جبکہ 20 خیمہ بستیوں میں 19,807 افراد کو رہائش کی سہولت فراہم کی گئی ہے. پاک فضائیہ کی جانب سے قائم کردہ فیلڈ میڈیکل کیمپس میں متاثرہ علاقوں میں پانی سے پیدا ہونے والی متعدی بیماریاں، ڈینگی، ملیریا، ہیضہ اور گیسٹرو کے نئے ابھرتے ہوئے خطرے کے پیش نظر امدادی سامان اور سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. شدید بارشوں اور سیلاب نے ملک میں بڑی تعداد میں جانی نقصانات کے ساتھ تعلیم، صحت، زراعت اور انفراسٹرکچر سمیت تمام شعبوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. متاثرہ آبادی کی بحالی اور نظام کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے فنڈز کی دستیابی اہم مسئلہ ہے. تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد. حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں کے 81 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں. گلگت بلتستان کے 6 اضلاع، سندھ کے 23، بلوچستان کے 32، خیبر پختونخوا کے 17 اور پنجاب کے 3 اضلاع میں سیلابی پانی کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. ملک بھر میں سیلاب سے 3,30,00,000 افراد اور 10,67,000 لائف سٹاک متاثر ہوئے ہیں. 20,16,000 مکانات تباہ، 13,000 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان اور 392 پل تباہ ہوئے ہیں. بنیادی ڈھانچے کے ساتھ زراعت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. شدید بارشوں اور سیلاب سے لاکھوں ایکڑ رقبے پر کپاس، چاول، کھجور، تل، ٹماٹر، مرچ، پیاز اور دوسری فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب سے معیشت کو $30 ارب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. ڈومیسٹک ریسورسز ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس اور اس حکومت کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ایگریکلچر سیکٹر ہمارا تباہ ہوا ہے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. سروے کر کے اس کے مطابق لوگوں کو بیج، کھادیں یا زرعی اجناس کے جو زرعی آلات ہیں وہ مہیا کیے جائیں تاکہ لوگ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکیں. حکومت کے ساتھ سرکاری اور فلاحی ادارے متاثرین کو خوراک اور دوسری ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں دوست ملک اور امدادی ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں. ابھی بھی بعض علاقوں میں سیلاب کا پانی موجود ہے. پانی اترنے کے بعد دوسرے مرحلے میں بحالی اور تعمیر نو کا آغاز ہوگا، جس کے لیے بڑی تعداد میں فنڈز کی ضرورت ہوگی. حکومت پاکستان نے عالمی برادری سے تعاون کی بھرپور اپیل کی ہے. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے حکومت اور امدادی ادارے پیش ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی.
سندھ کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں پانی بتدریج اترنا شروع ہو گیا ہے، تاہم کچے کے علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاک فوج اور فلاحی ادارے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری نے نواب شاہ میں امدادی کیمپوں کا دورہ کیا۔ وہ سکرن میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم ٹینٹ سٹی میں گئیں، متاثرین سے ملیں اور ہمدردی سے ان کے مسائل سنے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے متاثرین میں راشن اور امدادی اشیاء تقسیم کی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے سکرن میں طبی کیمپ کا بھی دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ کے قائم مقام گورنر آغا سراج درانی نے بھی گڑھی یاسین میں ہندو پنچایت کے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری کی مشکل کی اس گھڑی میں حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے متاثرین سیلاب کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کی جانب سے دادو اور سیون میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی اشیاء کے ٹرک کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں پر مشتمل طبی ٹیم بھی روانہ کی گئی۔ امدادی سامان میں کھجور، دودھ، جوس، بسکٹس اور 6000 افراد کے لیے تیار کھانا شامل ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کا کہنا تھا کہ طبی ٹیم امدادی کیمپوں میں مقیم سیلاب متاثرین جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کا علاج کرے گی اور بہت جلد ایک اور ٹیم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے روانہ کی جائے گی۔ کراچی کے 5 اضلاع میں قائم ریلیف کیمپوں میں اب تک 16000 سے زائد سیلاب متاثرین موجود ہیں، جن کو پکا ہوا کھانا، پینے کا صاف پانی، ادویات اور دیگر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کے مطابق ضلع شرقی کے 15 کیمپوں میں 8476، ضلع غربی کے 6 کیمپوں میں 3812، ضلع کورنگی کے 1 کیمپ میں 408، ضلع ملیر کے 9 کیمپوں میں 3288 اور ضلع کیماڑی کے 1 کیمپ میں 120 سیلاب متاثرین کو رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی ازسر نو بحالی تک حکومت سندھ بھرپور تعاون کرے گی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ حالیہ سیلاب کے نتیجے میں زرعی شعبے کو کھربوں روپے کا نقصان ہوا۔ کسانوں کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان کے بعد ملک میں غذائی قلت کے شدید بحران کا خدشہ ہے۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں شیراز درانی۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی سب سے بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کا رونما ہونا ہے۔ سیلابی آفت سے ملک کا 1/3 سے زائد حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ناگہانی صورتحال سے انفرادی و مجموعی سطح پر معیشت، سماج، اناج اور انفراسٹرکچر جیسے زندگی کے اہم ترین شعبے شدید متاثر ہوئے۔ 40 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کے زیر آب آنے سے ملک میں غذائی قلت کا بڑا بحران جنم لے سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں مجموعی طور پر 3,54,000 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آنے سے کپاس، سبزیوں اور چارہ جات کی تیار فصلیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ KPK میں 34,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر 12 اقسام کی فصلیں شدید متاثر ہوئیں۔ کافی بری صورتحال ہے جس کی وجہ سے ایک پورا کسان بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ کسان کی جو انکم کے سورس ہے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور جو کنزیومر نے یا بائر نے چیز پرچیز کرنی تھی وہ بھی نہیں ملے گی، وہ بھی اسے مہنگے داموں ملے گی۔ گندم کی بوائی میں نہیں جا سکے گا ان علاقوں میں، تو پھر ایک فوڈ سیکورٹی کا ایشو آ سکتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کے سنگین اثرات سے گزر رہا ہے۔ درجہ حرارت میں مسلسل اضافے، گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور غیر موسمی بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال میں زیادہ نقصان کی حامل فصلوں، کپاس، چاول اور گنے کی مجموعی پیداوار مقررہ ہدف سے قدرے کم رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کی آئندہ نسلوں کو خوراک و دیگر ضروریات کے بحران سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ اقسام کے ایسے بیج متعارف کرائے جائیں جو چاول، گندم اور کپاس کے لیے نہ صرف مفید ہوں بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے بھی ناگزیر ہوں۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ترکیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر ٹرین پاک ایران بارڈر تفتان پہنچ گئی ہے۔ 28 بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں 630 ٹن امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا جائے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سلیم بلوچ۔ دوست ملک ترکیہ کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر ٹرین پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان پہنچ گئی ہے۔ 28 بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں 630 ٹن امدادی سامان لدا ہوا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے یہ امدادی سامان ترکیہ کے ہلال احمر کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ امدادی سامان میں ٹینٹ، کمبل، میٹرس، مچھردانیاں اور دوسرے امدادی سامان شامل ہیں۔ ٹرین کے ذریعے
तुर्किया इलाल अमर की तरफ से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ये 5वां कैंप है जो तफ्ताम पहुंची है। इससे पहले 89 बोगियों पर मुश्तमिल 4 ट्रेनों के जरिए 2000 टन इमदादी सामान पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसे सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जा चुका है। तुर्किया के इलाल अमर की टीम और इमदादी सामान की तकसीम के साथ सैलाब मुतासरीन में राशन की फराहमी में भी भरपूर हिस्सा ले रही है। सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और उन्हें इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर भी किसी से पीछे नहीं है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे मौज़ूमुद्दीन। मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब ने मुल्क भर में लाखों खानदानों को मुतासिर किया है। मुतासरीन के घर, माल मवेशी और फसलें सैलाब में बह गई हैं। ऐसे में मुल्क भर की तरह लाहौर में लगाए जाने वाले रिलीफ कैंप्स में शहरी बढ़ चढ़ कर खाने पीने की अशिया, कपड़े, बिस्तर, अदवायात, पानी, खुश्क राशन और नकद समेत दीगर अशिया अतिया कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अपने सैलाब ज़दा हमवतनों की मुकम्मल बहाली तक इमदाद का ये सिलसिला इसी जज्बे से जारी रहेगा। खैर हजरात हैं जितने पाकिस्तान से बाहर हैं, इनसे अपील करते हैं कि सैलाब ज़दान की मदद की जाए। अगर आप इमदाद कर सकते हैं तो प्लीज़ कपड़ा, जूती, खाना पीना जो हो सके हस्ब तौफीक दे दे, थोड़ा दे दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल इमदादी सामान के ट्रक लेकर रुझान पहुंचे और वहाँ के मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया और सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ मांगी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और उनके घरों में दोबारा वापसी यकीनन एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हर शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हिस्सा डाल रहा है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में बारूदी मवाद फटने से पाक फौज के 2 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले अहलकार नायब सूबेदार जावेद इकबाल का ताल्लुक अटक, जबकि नायक हुसैन अहमद का ताल्लुक ओकाड़ा से है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शिमाली वज़ीरिस्तान में देसी साख्ता बम फटने से नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हुसैन अहमद की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि वतन की हिफाजत में जाम शहादत नोश करने वाले शहदा कौम के मोहसिन हैं। सदर ममलकत ने शहदा की बुलंदी दरजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को फौजियों ने जिला के इलाके मजहल में टेकड़ी नार के मकाम पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कश्मीरी ताजरों ने काबिज भारतीय इंतजामिया की जानिब से फलों की गाड़ियों की आमदरफ्त में गैर ज़रूरी रुकावटों के खिलाफ कल से 2 रोज़ के लिए फ्रूट मंडियाँ बंद रखने का ऐलान किया है। उन्होंने श्रीनगर में ज़राया ब्लॉग से बातचीत करते हुए कहा कि फलों से लदे 8000 से ज़ायद ट्रक श्रीनगर जम्मू शाहराह पर गुज़श्ता कई रोज़ से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से 70% आबादी का रोज़गार खतरे में पड़ गया है। भारतीय रियासत राजस्थान में पुलिस ने 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त जमील इकबाल और मारूफ हुसैन के नाम से हुई है, जो जिला पुंछ के रहायशी हैं। भारतीय पुलिस ने जिला बांडीपुरा के इलाके गुरेज में बशीर अहमद मेयर नामी एक शख्स के रहायशी मकान को भी जब्त कर लिया। अमेरिका भर से कश्मीरियों ने अपने हामियों के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने एक बड़ा मुजाहरा किया। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में मुजाहिरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर आज़ादी सब के लिए, भारतीय फोर्सेस कश्मीर से निकल जाओ और अक़वाम मुत्तहिदा जागो के नारे दर्ज थे। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत में कश्मीरी कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से इजहार ख्याल करते हुए मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी खून रेजी, कश्मीरी नौजवानों की नस्ल कशी और जबरी गुमशुदगियों के लाइमतनाही सिलसिले को बंद करने में अपना कलीदी किरदार अदा करे। मुकर्ररीन ने कहा कि मकबूजा इलाके में कई अशरों से तशद्दुद, रियासती जबर और गैर एलानिया फौजी मुहासरे का शिकार है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज बहरान की तरफ फौरी तवज्जो दे। वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। ग़ाफ़ लीग और तहरीक इंसाफ का गैर मंतकी इत्तेहाद जल्द ख़त्म हो जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि गुजरात की गैर मुनसिफाना हदबंदी करके गुजरांवाला की हक तलफी की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जदीद पाकिस्तान का मामार समझा जाता है और वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुर्रानी ने कहा है कि बन्नू में तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे ताकि अवाम के देरीना मुतालिबात उनके घर की दहलीज पर हल किए जा सकें।
بنو کے علاقے بھرت میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احمد زئی وزیر اور ضلع کے دیگر علاقوں میں سولر ٹیوب ویلز کی بحالی، واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے جرمن کمپنی کے وفد نے لاہور میں ملاقات کی۔ جرمن کمپنی کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویسٹ ٹو انرجی پاور پلانٹ منصوبے کے امور جلد طے کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گرین فیلڈ پاور پلانٹ سے پنجاب کو سستی بجلی ملے گی۔ تمام متعلقہ محکمے MOU کے لیے تیز رفتاری سے امور طے کریں۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان نے ریڈیو پاکستان کے معروف براڈ کاسٹر محمد اجمل ملک کی پہلی برسی پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سرائکی وسیب کے مقبول ترین براڈ کاسٹر محمد اجمل ملک اپنی آواز اور پیغام کے ذریعے آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کے دینی اور سماجی پروگرامز نے روحی چولستان سمیت ملک کے مختلف حصوں اور بیرون ممالک میں اپنے مداحوں کے دل جیتے۔ اسلام آباد میں ڈینگی بے قابو ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 104 نئے کیس سامنے آ گئے، جس سے ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 1923 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں ڈینگی وائرس سے 6 افراد بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ادھر سندھ میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 419 ڈینگی کے مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی سے اب تک 35 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر سے ڈینگی کے 385 مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز لاہور سے 186، راولپنڈی سے 100، جبکہ گوجرانوالہ سے 32 کیسز سامنے آئے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت 1126 مریض زیر علاج ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 213 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈینگی وائرس کے سب سے زیادہ کیسز مردان، پشاور اور خیبر میں رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں ڈینگی وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 1189 ہو گئی ہے۔ ڈینگی وائرس سے خیبر پختونخوا کے 29 اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس مہلک مرض سے صوبے میں اب تک 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بلوچستان سے ڈینگی کیسز 3198 پر برقرار ہے۔ زیادہ تر کیسز کیچ، گوادر اور لسبیلا سے رپورٹ ہوئے۔ ایک ہفتے میں 127 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اور پشاور کی تاریخ اس کی نادر عمارات سے جھلکتی ہے۔ 16ویں صدی میں مسلمان حکمرانوں نے مسجد مہابت خان کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخی مسجد آج بھی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے ذیشان علی۔ 1630 میں نواب محبت خان نے اپنی حکمرانی کے دوران پشاور شہر کے وسط میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ 34 میٹر بلند آسمان سے باتیں کرتے اس کے 2 مینارے مسلم فن تعمیر کا شاہکار بنے، جن کی بلندی میں تاریخ کی ستم ظریفی کی الگ داستان ہے۔ بعد میں سکھوں کے دور میں انہی میناروں سے پھانسی گھاٹ بنا۔ سوویت دور میں یہاں قبائلی جرگے بلائے جاتے اور مسلمان اپنی عظمت رفتہ یاد کرتے۔ اس مسجد کو ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم اس کو صحیح طریقے سے اپنے اوریجنل حالت میں ریسٹور کرے گا انشاءاللہ نیئر فیوچر۔ مسجد میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ 35 میٹر لمبا اور 30 میٹر چوڑا صحن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، جس کے ساتھ ایک بڑا حوض ہے۔ گنبد و محراب مسجد محبت خان کے مغلیہ طرز تعمیر میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ نقش نگاری اور مرکہ نگاری کا فن یہاں در و دیوار پر بکثرت ملتا ہے، جو سیاحت کے دل دادا افراد کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ مسجد محبت خان کی تاریخی حیثیت کو دیکھتے ہوئے 1982 میں اس مسجد کو قومی ورثہ قرار دیا گیا، تاہم اس کی بحالی اور تزئین و آرائش کا کام پچھلے 40 سالوں سے غیر ضروری تاخیر کا شکار ہے۔ 30,000 اسکوائر فیٹ سے زائد رقبے پر مشتمل اس تاریخی مسجد کی آج کی شکل کہیں سے یہ نہیں بتا رہی کہ یہاں تاریخ کا ایک انمول خزانہ پایا جاتا ہے۔ محمد ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں آرٹ سے محبت کرنے والوں کے لیے پینٹنگ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مصوروں کے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ تفصیل عائشہ آفرین کی رپورٹ میں۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں رنگ خیال کے نام سے نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں ماہر فنکاروں کے تیار کردہ دیدہ زیب فن پارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ان خوبصورت اور منفرد شاہکاروں کو دیکھنے والے تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تینوں آرٹسٹ جو ہیں ان کا کام بہت یونیک ہے، ایک طرف خوبصورتی ہے، دوسری طرف معاشرے کی جو پرابلمز ہیں ان کو پورٹری کیا ہوا ہے۔ ساری ویسے اچھی ہیں پینٹنگ، سب سے اچھی جو مجھے لگی ان میں سب سے زیادہ اچھی والی ہے۔ ہر آرٹسٹ کو آپ کو
अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं अक्सर आती हूँ जब भी ये होती है एग्जीबिशंस। नुमाइश में इंसानी नफ्सियात की अक्कासी करते फनपारे भी मौजूद थे। फनकारों का कहना था कि उनकी हर पेंटिंग के पीछे एक मजबूत मरकजी ख्याल मौजूद है। शख्सियत जो होती है उसके अंदर जो टूट फूट होती है उसके हवाले से मैंने बनाया, यानी जितना हम अपनी वैल्यू से दूर होते चले जाते हैं तो हमारी शख्सियतें टूट जाती हैं। मेरी जो सिग्नेचर पेंटिंग है वो यही वाली है जो आपके पीछे लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा मैं फ्लोरल पे भी काम करती हूँ और एक फ्लूइड आर्ट के काम भी करती हूँ मैं। नुमाइश में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत ये साबित करती है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी फन के कदरदानों की कोई कमी नहीं। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन ये आर्ट लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कर रहा है और फ़न के कदरदान अफराद इसके सहर में ख़ुद को मुब्तला होता महसूस कर रहे हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि रेजिन आर्ट एक ऐसा फ़न है जिसके तहत केमिकल की मदद से फ़न पारे तख्लीक किए जाते हैं। दुनिया भर से पज़ीराई मिलने के बाद ये फ़न पाकिस्तान में भी अब मकबूल हो रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं कतीबा सना। फ़न से मुराद ऐसा तख्लीकी हुनर है जो इंसान का फितरत से रिश्ता मजबूत बनाता है। रेज़न आर्ट भी जदीद दौर का ऐसा फ़न है जिसमें तख्लीकी फ़न पारे बनाने में ब्रश, वाटर कलर और ऑयल पेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान में भी इस आर्ट के नए अंदाज को फ़रोग मिल रहा है। काफ़ी अरसे से रेज़न आर्ट से वाबस्ता कराची की आर्टिस्ट महरीन सलीम कहती हैं कि इस आर्ट की मदद से तैयार होने वाले फ़न पारों में रेज़न केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्ट बिल्कुल अलग है। ये आर्ट हर वो बंदा बना सकता है जिसको ड्राइंग नहीं भी आती, जिसको आर्ट का शौक़ है कुछ क्रिएटिव करने का, कलर्स के साथ खेलने का, वो ये रेज़न आर्ट का काम सीख सकता है। जब आप इसको प्रॉपर तरीके से सीख कर अच्छा वॉल आर्ट बनाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। रेज़न आर्टिस्ट महरीन तलबात को इस मुनफरिद आर्ट की तालीम दे रही हैं ताकि वो रेज़न आर्ट सीख कर बाइज़्ज़त अंदाज से रोज़ी कमा सकें। पिछले साल मैंने रेज़न का कोर्स करा था USSR, लेकिन वो मतलब इतना प्रोफेशनली नहीं सिखा रहे थे। लेकिन जब मुझे यहाँ का पता चला कि मतलब प्रोफेशनली सिखा रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। पहले मैं आर्ट करती थी, पेंटिंग बनाती थी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग था तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया। डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ा आ रहा है। आर्ट का ये नमूना सिर्फ दीवार की खुशनुमाई तक महदूद नहीं, बल्कि ये ज्वेलरी, डेकोरेशन पीस और फर्नीचर को खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रेज़न आर्ट की आमद से मुआशरे में एक नया और मुनफरिद फ़न मुतारिफ हो रहा है। इस शोबे में काम करने वाली ख़वातीन की हौसला अफजाई एक खुश आइंद अमल है। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। भारत की शुमाली रियासतों में शदीद बारिशों से 36 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़्यादातर अमवात घरों की छतें गिरने से हुई, जबकि 12 अफराद आसमानी बिजली का शिकार बने हैं। गुज़श्ता 5 दिनों में आसमानी बिजली गिरने से हलाकतों की तादाद 39 हो गई है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि जंगलात का खात्मा, पानी की सतह में इजाफा और तेज़ी से बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी आसमानी बिजली गिरने की बुनियादी वजूहात हैं। बांग्लादेश के शिमाल में वाक़े बोडा कस्बे में कश्ती दरिया में उलटने से 24 हिंदू यात्री हलाक, जबकि 25 के करीब लापता हो गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। कश्ती में 50 के करीब अफराद सवार थे। हलाक होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। कनाडा में समंदरी तूफान फ्यूना ने मशरकी इलाकों में तबाही मचा दी है। इलाके में आंधी और तूफानी बारिश के सबब हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, जबकि 5 लाख घर बिजली से महरूम हो गए हैं। कुछ इलाकों में 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से कई दरख्त उखड़ गए। नोवा स्कोटिया के इलाके में 192 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फ्यूना तूफान से घरों की छतों और कारोबारी इलाकों में दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब एक शदीद समुद्री तूफान फिलिपाइन की जानिब बढ़ रहा है और हुकाम साहिली इलाकों से लोगों को निकाल रहे हैं। तूफान की रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा है और ये मुल्क के बड़े जजीरे ल्यूजन की जानिब बढ़ रहा है। इटली में कबल वक्त आम इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कबल वक्त इंतखाबात जुलाई में इत्तेहादी हुकूमत की अंदरूनी चपकलिश और वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के बायस हो रहे हैं। पोलिंग का अमल रात 11 बजे तक जारी रहेगा। शहरी इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन में मुल्क की 9 बड़ी जमातों के दरमियान मुकाबला है। तमाम इंतखाबी जायज़ों के मुताबिक इलेक्शन में इत्तेहादियों के साथ साथ ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के सरबराह जॉर्जिया मेलोनी की कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात हैं।
यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर शहरी अमलाक को हदफ बनाने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। यूक्रेनी फ़ौज का कहना है कि रूसी अफवाज ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के जनूबी हिस्से में फ़ौजी और सिविलियन अहदाफ पर दर्जनों मिसाइल और फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें 35 बस्तियों को निशाना बनाया गया। रूस ने जनूबी शहर उड़ीसा के मरकज़ में हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसकी फ़ौज मुल्क के जनूब में वाक़े ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट के इर्द गिर्द दोबारा हमले कर रही है। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की फ़ौज ने हमलों में ज़ापोरिज़िया प्लांट पर 8 ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है, ताहम रूस की अफवाज ने तमाम ड्रोन्स को एटमी पावर प्लांट की हदूद से बाहर मार गिराया। वजारत दिफा के मुताबिक ताबकारी की सतह मामूल पर है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 41, तुरबत, नोकुंडी, दादू और स्क्रिंड में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 31, लाहौर 30, कराची 32, पेशावर 36, कोयटा 31, गिलगित 24, मुजफ्फराबाद 32, मरी 22, लीर 29, चित्राल 32, रावलाकोट 25, मारम जब्बा 18, फैसलाबाद 34, मुल्तान 35, सरगोदा 34, श्रीनगर 28, जम्मू 29, लेह 10, पुलवामा 18, अनंतनाग 19, शोपियां 17 और बारामूला में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।